भगवानां दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत। सतगुरु जी दियां बेअंत बेअंत रहमतां बख्शिशां हन। गुरु चरनां च गुरु दरबार च जुड़ मिल बैठण दा सुभागा समां मिलिया है और इन्हां सुभाग घड़ियां नूं सफल और सकारत बनाउण दे लई गुरु महाराज जी की पावन पवित्र अमृतमयी बाणी का गुरबाणी का गुर शब्द का ओट आसरा और टेक लैके आप जी बैठे हो। रब्बी बाणी दे पावन पवित्र शब्द कीर्तन गुरु घर दे कीर्तनियां पासों प्यार सहित सत्कार सहित आप जी ने श्रवण कीते हन। घड़ियां सफलियां बनाइयां ने। गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए। गुरु का शब्द गुरबाणी इस जगत अंदर चानण मुनारा है, प्रकाश का साधन है। साडे अज्ञानता दे कुप हनेरे च भरे हुए फसे हुए मन दे लई जो चानण ते ज्ञान का स्रोत है वो गुर शब्द है ते शब्द दे नाल जुड़ना है। धन गुरु अमरदास महाराज जी का जिहड़ा वो आपां शब्द पढ़दे आ ना, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित द्वारै उभरै तितै लिहु उभार। जो संसार दी अंदर दी हालत है, सारे पासे जिवें अग लगी पई है, ईरखा दी, द्वैश दी, क्रोध दी, अहंकार दी, वो बलदी होई नूं सतगुरु वेंदे हन। हो सकदा सानू ना दिसे, पर गुरु क्योंकि अंतर दी जाननहार हन और वेंदे हन कि इन्हां हसदियां चेहरियां दे अंदर की है। ते महाराज कहंदे, हे दाता जी, संसार सड़ रहा है, बल रहा है, जल रहा है, रहमत करो, इनू रखो, इनू बचावो। ते जेड़े भी तरीके दे नाल बचदे ने ना जीव सड़न तो, उसे ही तरीके दे नाल बचा लवो, क्योंकि गल ते है बचाउणा है, बचना। फिर उथे जिहड़ी अगे सतगुरु ने जाके विचार दिती है, जित द्वारै उभरै तितै लिहो उभार, सतगुर सुख वखालिया सच्चा शब्द विचार। गुरु ने एक रस्ता, सुख का रस्ता विखा दिता है। भाई जे तू बचना चाहता है, जे तू अपने आप को उस अग तो सेफ रखना चाहता है, फिर की कर, सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार। शब्द दे नाल, शब्द दी विचार, शब्द दे सिद्धांत, शब्द उपदेश दे नाल जुड़, फिर उस अग तो बचेगा। ते यही बचन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कीते हन कि थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पईओ, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो, ए वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो। महाराज कहते ये जड़ा बाणी रूपी थाल है, गुरु ग्रंथ साहब पोथी परमेश्वर का थान, इहदे च तेरे आत्मक जीवन की खुराक है। सत संतोख नाम दी विचार इत्थे है। ते जदों तू धारण करेगा, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो, ए वस्त तजी न जाई, नित नित रख उर धारो। ये कोई छड्डण वाली त्यागण वाली चीज़ नहीं है कि छड्डो जी की लैना, नहीं, इहदे नाल जुड़ना पएगा।
ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ। ਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਔਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸੇਧ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਾ ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 4 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, 4 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, 4 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਐਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। कुछ रोते में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ गनाहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा पहुंचे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिन्हां ने मंजिल दा ध्यान धर के मंजिल नूं मिथ के उस पासे दा सफर कीता, वो मंजिल ते पहुंच गए। ते राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिहड़े राह ही बदलते रहिंदे, 4 दिन किसे अगे मत्था रगड़ लिया, 4 दिन किसे थावें, 4 दिन किसे, वो फिर इसे घुमण घेरी दे विच जीवन नूं बर्बाद कर लैंदे हन। धन गुरु अमरदास महाराज जुगतियां दसदे ने, रस्ता दसदे ने। वो रस्ते ते हुण उद्यमी बन के सानू चलना पवेगा। जे चलांगे ते फिर मंजिल ते पहुंच सकते हैं। गुरु अमरदास महाराज जी वालों बख्शिश की हुई 34 नंबर पौड़ी की विचार आप जी ने पिछलियां दीवाना च श्रवण की है। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया। इदों अगे महाराज अज 35 नंबर पौड़ी च बख्शिश करते शरीर नूं संबोधन किया गया है। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। असी अपने आप नूं, अपने शरीर नूं ये चीज़ पुछीए,
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਖੋਜੋ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਤੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਏਤੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੇਤੀ ਕ ਮੁੱਦਤ ਚਲਤੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਵਰੇ, ਕੋਈ 10 ਵਰੇ, ਕੋਈ 20 ਵਰੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਏਤੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੇਤੀ ਕ ਮੁੱਦਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਵੇਖ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ, ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ,
ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਕਾਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਭੋਗਣਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਛੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੋਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਯੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਧਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਖੜ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਮ ਮੱਧਮ ਹਨ, ਕਰਮ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਆਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਚ ਹਨ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਰਮ ਵੇਖੋ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਹੋ ਬਤਾਏ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਰ ਕਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਡੰਬਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਆਦਿਕ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ। ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੰਗ। ਤੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਖੰਡ ਅਡੰਬਰ
ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ, ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਕਾਰ, ਕਵਨ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ, ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਖਾਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਭਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਓਨਾ ਉਦਮ, ਓਨਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਵਾ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅਮੋਲਕ ਪਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਹਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਵਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਾਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ।
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਪਾਪੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਨ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਦਵੇ ਲੇਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨਬੇੜਾ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਗਾਫਲ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਨ 'ਚ ਦਾਤਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼